8일부터 뉴욕시 공립학교에서 5에서 11세 어린이를 대상으로 백신 접종이 시작됐습니다. 지난달 세상을 떠난 론김 뉴욕주 하원의원 모친 고 김선희 씨의 장례식이 6일 거행돼 그의 삶을 기념하는 시간을 가졌습니다. 올겨울 천연가스 가격 급등으로 난방비 부담이 크게 늘어날 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 지난해 3월 코로나19로 국경이 봉쇄된 캐나다와 멕시코 국경이 20개월 만인 오늘 전격 개방됐으며 입국 금지국가 33개국 국민도 백신 접종만 입증되면 미국에 입국할 수 있게 됐습니다. Hi, it's Dr. Dave Choksi with news you can use about Johnson & Johnson COVID-19 booster shots. If you received the Johnson & Johnson vaccine at least 2 months ago, like I did, you should receive a booster shot of any of the 3 authorized vaccines, J&J, Pfizer, or Moderna. While the science is not settled about which booster is best, some evidence suggests that a Moderna or Pfizer booster could produce higher antibody levels. What we do know is that booster shots are safe, and they provide extra protection. One of the reasons I got my booster was to help keep my daughter safe, since she's still too young for the COVID vaccine. For questions about your specific situation, speak with your healthcare provider. And remember, all COVID-19 vaccines, including booster shots, are still free and available to everyone, regardless of immigration status. Visit a vaccination site today. 하고 싶은 일을 하고 싶은 대로 그리고 매일매일 정관장 천목 나를 위한 1초의 습관 천목 가족 건강이 세상에서 가장 큰 감사. 가족에게 건강한 습관을 선물하세요. 파이락 등 가족용 15%까지 할인. 천록정이나 250불 이상 구입 시에도 선물을 드립니다. 정관장. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 여러분 안녕하십니까? 월요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 8일부터 뉴욕시 공립학교에서 5에서 11세 어린이를 대상으로 백신 접종이 시작됐습니다. 뉴욕시의 코로나19 확산 방지 노력의 일환으로 5에서 11세 어린이들의 백신 접종을 8일부터 공립학교에서도 시작했습니다. 빌 드블라지오 뉴욕시장은 CDC가 저용량의 백신 접종을 권장한 이후 5에서 11세 뉴욕시 어린이 16,700명 이상이 백신 접종을 받았다며 그 숫자가 빠르게 증가할 것으로 예상된다고 말했습니다. 백신 접종은 1,070개 학교에서 시행되며 백신을 맞기 위해서 어린이는 학부모 또는 보호자를 동반하거나 서면 또는 구두로 동의를 받아야 합니다. 교육국은 예약하지 않더라도 접종받을 수 있다고 전했습니다. CDC는 5에서 11세 어린이들에게 투여될 100만 회의 분량의 백신당 약 5만 8천 명의 환자 발생과 226명의 입원을 예방하는 효과가 있을 것이라고 전망했습니다. 어린이들이 면역을 갖게 되면 올해 11월부터 내년 3월까지 약 60만 명의 신규 환자 발생을 예방할 수 있을 것이라는 관측도 내놨지만 어린이 백신 접종에 대한 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 한편 바이든 행정부는 5에서 11세 어린이들의 백신 접종을 권장하고 있으며 질 바이든 여사는 8일 버지니아의 초등학교를 방문해 아동 백신 접종을 홍보하기 위한 전국적인 캠페인을 시작할 예정이라고 밝혔습니다. 지난달 세상을 떠난 론김 뉴욕주 하원의원 모친 고 김선희 씨의 장례식이 6일 거행돼 그의 삶을 기념하는 시간을 가졌습니다. 론김 뉴욕주 하원의원의 모친 고 김선희 씨의 장례식이 퀸즈 리를렉 소재 셰퍼 장례식장에서 6일 거행됐습니다. 김 의원은 이날 장례식은 일평생 가족을 위해 돌봄을 몸소 실천한 어머니의 삶을 기념하는 자리라며 어머니가 가장 좋아하던 노래 김국환의 타타타를 들으면서 장례식을 시작했습니다.
론김 의원은 고 김선희 씨는 가족을 보살피는 것에 가장 큰 행복을 느꼈다고 소개했습니다. 가족을 위해서라면 어떤 어려움도 기꺼이 감내하는 어머니였다며 그런 어머니와 같이 되고자 한다고 말했습니다. The last lesson I was just beginning to learn from my mother was finding a deep sense of happiness, of caring for your loved ones, and being in that moment of care. My mother was the only one in our family that never checked her phone, TV, computer when caring for our daughters. Every time she was anywhere near them, no matter how tedious the care work, her face was filled with so much happiness that it would change the mood in the room. I wanted, and I still want, to reach that level of happiness when I'm caring for my loved ones. Be in the moment of care. 론김 의원의 아내 앨리슨 텐은 고 김선희 씨는 평생 그의 외아들과 손녀딸들을 조건 없는 사랑과 돌봄으로 인생을 마감했다며 자신에게는 엄마이자 세 딸들에게는 할머니로 영원히 기억될 것이라고 추도했습니다. So our kids, Olive, Hazel, and Autumn, are all shaped by Harmony's love. Her love was everywhere, and so we see it everywhere. And most of all, I see her strength in Ron, the person that she loved the most. 이날 장례식에는 김 의원의 멘토인 존 리우 뉴욕주 상원의원을 비롯해 토마스 디네폴리 뉴욕주 감사원장, 토비앤 스타비스키 주상원의원, 댄 쿼트, 에드 브런스틴 주 하원의원 등 동료 의원들과 한인단체 관계자들도 다수 참석해 김 의원을 위로했습니다. So I'm here to celebrate Mrs. Kim because she may not physically be with us anymore, but she's never going to be gone from us. And she lives on in Ron, in Allison, and their three incredible kids. I mean, I can't wait to see what the fruits of her love and labor will bring as these three individuals, Olive, Hazel, and Autumn, grow older and achieve things beyond imagination. 고 김선희 씨는 지난 10월 26일 코로나19 돌파 감염으로 향연 67세에 별세했습니다. 유가족으로는 남편 김서준, 장남 론김, 며느리 앨리슨 텐과 손녀 3명 등이 있습니다. 올겨울 천연가스 가격 급등으로 난방비 부담이 크게 늘어날 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 제니퍼 그랜홈 연방에너지부 장관은 7일 CNN 방송 인터뷰에서 코로나19 팬데믹으로 인해 에너지 가격이 치솟았다면서 미국 가정의 난방비가 지난해보다 올해 더 비싸질 것이라고 말했습니다. 에너지부 산하 에너지정보국은 지난달 내놓은 겨울철 난방비 전망에서 미국 가정이 난방용 에너지로 가장 많이 의존하는 천연가스 난방비 부담이 지난해보다 30% 이상 늘어날 것이라고 전망했습니다. CNN에 따르면 천연가스 선물 가격은 올해 132%나 올라 2005에서 2006년 겨울철 이후 최고 수준을 기록하고 있습니다. 이에 따라 미국 에너지 기업들이 천연가스 소비자 요금을 속속 올리고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 주유소 휘발유 가격이 7년 만에 최고 수준으로 뛰어오른 가운데 겨울철 난방비까지 급등하면 바이든 정부엔 큰 부담이 될 수밖에 없습니다. 이 때문에 백악관은 천연가스 가격 관련 대책 마련에 부심하고 있습니다. 지난해 3월 코로나19로 국경이 봉쇄된 캐나다와 멕시코 국경이 20개월 만인 오늘 전격 개방됐으며 입국 금지국가 33개국 국민도 백신 접종만 입증되면 미국에 입국할 수 있게 됐습니다. 바이든 행정부가 오늘부터 백신 접종자에 대한 미국 입국을 허용하면서 캐나다와 멕시코의 국경지대에는 미국에 입국하는 차량이 수마일에 달할 정도로 입국 행렬이 이어지고 있습니다. 특히 뉴욕주 업스테이트의 나이아가라 폭포의 레인보우 브릿지에도 캐나다와 미국 양방향으로 향하는 승용차와 모터홈 등이 끝없이 늘어선 모습이 카메라에 포착됐습니다. 또 입국 금지 국가로 지정됐던 33개국 국민도 백신 접종만 입증되면 입국이 허용되는 등 사실상 세계 모든 나라 국민의 입국이 오늘부터 허용됩니다.
이에 따라 항공사들이 미국행 항공편을 대거 증편해 런던 히드로 공항과 파리 샤를르드골 공항 등에는 뉴욕행 항공기들이 불과 몇 분 간격으로 이륙하는 등 여행 정상화가 현실화됐습니다. 지난해 코로나19 발병 이래 약 2년 만에 전체 확진자 수가 2억 5천만 명이 넘은 것으로 나타났습니다. 전 세계 국가들이 코로나19 확산으로 폐쇄된 국경을 점차 개방하고 있는 상황에서 8일 기준으로 전체 확진자 수가 2억 5천만 명을 넘어선 것으로 조사됐습니다. 로이터 분석에 따르면 지난 3개월간 하루 평균 코로나19 확진자는 36% 감소했습니다. 그러나 90일 동안 전 세계에서 발생한 확진자 수는 5천만 명입니다. 코로나19가 처음 발견되고 확진자 수가 5천만 명이 되는 데는 약 1년이 걸렸습니다. 방역 지침을 완화하는 유럽 국가들을 중심으로 확진자 수가 급증하는 것도 우려 요소입니다. 최근 확진자 수의 절반 이상은 유럽에서 나오고 있으며 이 지역에서는 4일마다 100만 명에 가까운 확진자가 발생하고 있습니다. 아직 해결되지 않은 전 세계 백신 불평등도 현재 상황을 낙관하게 이른 이유입니다. 그동안 몇몇 세계 정상들은 코로나19 확산을 막기 위해서는 저소득 국가들에게 백신을 지원해야 한다고 강조해왔습니다. 백신 불평등 문제를 해결하기 위해 다음 주 뉴질랜드에서 개최되는 아시아 태평양 경제협력체에서 이 문제는 주요 의제가 될 것이라고 로이터는 전했습니다. 뉴욕과 로스앤젤레스 등 미국 대도시 거주자들이 코로나19 백신 접종을 선호하는 것으로 조사됐습니다. 뉴욕 시립대 공중보건스쿨이 지난 4월 뉴욕과 로스앤젤레스, 시카고, 달라스 등 4개 대도시 지역 거주자들의 코로나19 백신 수용률을 조사한 결과 농촌 지역보다 기꺼이 백신을 받아들인 것으로 나타났습니다. 이 조사에 따르면 대도시의 백신 접종 거부율은 뉴욕시가 10.1%로 가장 낮았고 시카고가 11.2%, 로스앤젤레스가 11.5%, 달라스가 19.7%로 집계됐으며 이는 미국 평균 21%보다 훨씬 낮은 것입니다. 특히 뉴욕시 거주자는 30세에서 39세의 백신 거부율이 18.2%로 각 연령대 중 가장 높았으며 연령대가 높아질수록 거부율이 낮아졌습니다. 인종별로는 아시안 거부율이 1.6%로 가장 낮은 반면 백인이 12.8%로 가장 높았습니다. 한편 뉴욕주는 5일 기준으로 확진율이 2.5%, 뉴욕시는 1.1%, 롱아일랜드는 2.5%였으며 6일 기준 확진율은 뉴욕주가 2.7%, 뉴욕시가 1.1%, 롱아일랜드는 2.4%로 집계됐습니다. 6일 기준 뉴욕시 보로별로는 스태튼 아일랜드는 1.3%, 브루클린은 1.2%, 퀸즈는 1.1%, 브롱스가 1%, 맨해튼이 0.9%를 기록했습니다. 또 롱아일랜드는 나소 카운티 2%, 서포 카운티는 2.8%로 조사됐습니다. 바이든 행정부가 추진 중인 100인 이상 사업장 백신 의무화 조치가 연방법원에 의해 제동이 걸렸습니다. 제6연방항소법원은 지난 6일 정부의 백신 접종 명령에는 중대한 법적 문제가 있다. 따라서 법원의 추가 조치가 있을 때까지 시행을 중단하라고 가처분 명령을 내렸습니다. 제6연방항소법원의 이 같은 가처분 명령은 공화당 강세 지역인 텍사스와 루이지애나, 미시시피, 사우스캐롤라이나, 유타주 등의 주정부가 중단 소송을 제기한 데 따른 것입니다. 또 미주리, 알래스카, 애리조나 등 11개 주 주정부도 백신 의무화 조치에 반발해 지난 6일 제8연방항소법원에 소송을 제기한 상태여서 귀추가 주목됩니다. 이에 앞서 연방직업안전보건청은 지난 4일 내년 1월 4일부터 100인 이상 민간 사업장에 백신 접종을 의무화하며 백신을 맞지 않을 경우 매주 코로나19 검사를 받도록 했습니다. 유명 인사들의 돌파 감염 뉴스가 백신에 대한 가짜 정보를 퍼뜨리는 불시로 악용되고 있는 것으로 드러났습니다. 젠 사키 백악관 대변인, 브렉 캐버노 연방 대법관, 할리우드 유명 배우 크리스 록 등 코로나19 백신 접종을 완료했지만 확진 판정을 받은 유명 인사들의 돌파 감염 소식은 소셜미디어에서 백신 무용자들에 대한 반박 사례로 이용돼 왔습니다. 이처럼 유명 인사들의 돌파 감염 뉴스가
백신에 대한 가짜 정보를 퍼뜨리는 데 악용되고 있다는 지적이 나왔습니다. 이에 대해 연방보건당국은 돌파 감염은 종종 일어나는 일이지만 백신이 효과가 없음을 의미하는 것이 아니라고 강조했습니다. 그러나 유명 인사들의 사례를 결부시킨 백신 무용론자들의 거짓된 주장이 백신에 대한 신뢰를 약화시키고 어린이들을 상대로 한 백신 접종을 시작한 시점에 백신 접종 노력을 저해야 한다는 우려가 일고 있습니다. 브리티시 콜럼비아 대학의 공중보건 전문가인 데본 그레이슨 교수는 돌파 감염에서 비롯되는 가짜 정보 문제를 해결하는 것은 점점 중요해지고 있다며 더 많은 사람이 백신을 접종할수록 돌파 감염 사례도 더 많이 나올 것이기 때문이라고 지적했습니다. 버팔로 뉴욕 주립대의 요탐 오피르 교수는 보건 분야의 홍보 담당자들이 장점과 한계 등 백신의 실상에 대해 대중에게 더 효과적으로 알릴 필요가 있다는 의견을 제시했습니다. 바이든 대통령이 지난 5일 가까스로 연방 하원을 통과한 1조 2천억 달러 규모의 인프라 법안에 서명했습니다. 연방 하원은 지난 5일 밤 본회의를 열고 1조 2천억 달러 규모의 인프라 법안을 표결에 회부해 찬성 228표 대 반대 206표로 통과시켰습니다. 바이든 대통령은 8일 법안에 서명했습니다. 인프라 법안은 바이든 대통령이 코로나19 경제위기 극복을 위해 제안한 것으로 교량 및 고속도로 현대화에 1,100억 달러, 철도 도로망 개선에 660억 달러, 낙후 지역 초고속 인터넷망 구축에 650억 달러 등 사회 간접 자복 확충을 통해 경제를 살린다는 내용을 담고 있습니다. 바이든 대통령은 지난 6일 기념적인 발걸음을 내딛었다고 해도 과언이 아니다. 미국 재건을 위한 블루 컬러의 청사진이 수립됐다고 평가했습니다. 한편 뉴욕주는 이 법안 통과에 따라 엠트랙 및 허드슨 간 해저 터널 공사 등에 580억 달러, 고속도로 125억 달러, 공항 보수 10억 달러, 수질 개선 900억 달러 등 1,700억 달러 규모의 예산 지원을 받게 됩니다. 또 뉴저지주 정부도 허드슨 간 해저 터널 신축 등에 123억 달러를 지원받게 됩니다. 바이든 대통령 지지율이 또 사상 최저치를 기록했으며 미국인 64%가 바이든의 재선에 반대하는 것으로 조사됐습니다. USA Today가 지난 3일부터 5일까지 1,000명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 바이든 대통령의 직무 수행을 지지한다는 응답은 37.8%에 그친 반면 지지하지 않는다는 답변이 59%에 달했습니다. 이는 지난 9월 22일 같은 조사에서 바이든 대통령 지지율 43%보다 낮은 것이며 지난달 22일 캘럼 여론조사의 지지율 42%보다도 하락한 것입니다. 특히 응답자의 63.7%는 바이든 대통령이 오는 2024년 대통령 선거에 출마해서는 안 된다고 답했으며 이는 트럼프 전 대통령이 출마해서는 안 된다는 답변 58.4%보다 더 높은 것입니다. 또 오늘 투표한다면 누구를 택하겠냐는 질문에 바이든이라는 답변은 40%에 그쳐 트럼프라는 답변 44%보다도 더 낮았습니다. 연방의회 선거에서 어느 당을 지지하느냐는 질문에도 공화당이 46%로 38%에 그친 민주당을 8%포인트나 앞섰습니다. 앤드류 쿠오모 전 주지사의 성추행 기소장이 중대한 결함을 안고 있다는 지적이 제기됐습니다. 데이빗 소스 뉴욕주 올바니시 검사장은 지난 4일 뉴욕주 법원 판사에게 서한을 보내 올바니 카운티 보안관실이 올바니시 법원에 제기한 쿠오모 전 주지사 기소장은 선서 진술서 등이 포함되지 않는 등 결함이 있다고 밝혔습니다. 소우스 검사장은 보안관실이 검찰과 협의 없이 일방적으로 기소장을 제출했으며 경찰 고소인이 기소 절차상 꼭 필요한 선서 진술 등을 첨부하지 않았기 때문에 기소 요건을 충족하지 못했다고 지적했습니다. 소우스 검사장은 기소 내용과 절차 등에 대한 신중한 검토가 필요하다며 법원에 60일간 심리를 보류해달라고 요청했습니다. 한편 쿠오모 전 주지사 측은 올바니 카운티 보안관실의 기소장 내용이 사실 무근이며 정치적 의도에 따른 것이라며 맹비난했습니다. 미국에서 초밥이 대중화된 것은 문선명 전 통일교 창설자의 역할이 컸다고 뉴욕타임스가 주장했습니다.
뉴욕타임스는 통일교를 창시한 문선명 총재가 1980년 뉴욕 맨해튼의 뉴욕고 호텔에서 일본인 신도 70여 명을 모아놓고 참치의 길이라는 연설을 하며 수산업 육성을 강조했다고 어제 보도했습니다. 뉴욕타임스는 당시 미국에서는 스시가 무엇인지 아는 미국인이 거의 없을 정도로 초밥 인지도가 낮았지만 문 총재가 그대들은 수산업의 선구자다. 수산업을 개척, 번영으로 이끌라고 지시함으로써 스시 대중화 시대를 열었다고 전했습니다. 이 당시 통일교는 미국 내 조선소와 수산물 공장에 $10,000,000를 투자한 상태였으며 당시 예배에 참석한 신도 70여 명은 통일교에서 각각 $100를 받아 미국 50개 주로 흩어져 초밥 가게를 오픈한 것으로 알려졌습니다. 특히 통일교는 트루월드라는 스시용 생산 공급 회사를 설립했으며 현재 미국에서 가장 큰 수산물 유통회사로 발전했고 영국, 캐나다, 일본, 한국 등 세계 20여 개국에서도 지사를 설립해 영업하고 있습니다. 트루월드의 고객은 미국에서만 8,300개 이상이며 연매출이 $5억 넘는 것으로 알려졌습니다. 주요 단신 전해드립니다. 지난 5일 텍사스주 휴스턴의 힙합 콘서트장에 5만여 명이 몰린 가운데 관객들이 무대 쪽으로 몰리면서 8명이 압사하고 수백 명이 다치는 참사가 발생했습니다. 어제 2년 만에 개최된 뉴욕 마라톤에서 케냐 출신 알버트 코리르가 2시간 8분 22초로 남자부 우승을, 케냐 출신 여자 선수가 2시간 22분 39초로 우승을 차지하는 등 케냐 선수들이 남녀부를 휩쓸었습니다. 어제 오후 뉴욕 맨해튼의 컬럼비아 대학이 폭파 위협을 받아 캠퍼스 전체에 비상경보가 내렸고 대피 소동이 벌어졌으며 코넬대와 브라운대도 폭파 위협을 받았습니다. 뉴욕 브롱스의 26세 공립학교 교사가 자신의 제자인 16세 소녀들에게 음란 사진 등을 보내고 강제로 신체 접촉을 한 혐의로 지난 6일 경찰에 체포됐습니다. 지난 6일 오후 3시 반쯤 퀸즈 하워드 비치의 한 교차로에서 경찰 순찰차가 전복돼 경찰 4명이 부상을 입었습니다. 맨해튼 락커펠러 센터 크리스마스 트리가 점등 준비에 들어간 가운데 지난 6일부터 락커펠러 센터 아이스링크가 문을 열었습니다. 캐시 호컬 뉴욕 주지사가 어제 에어백이 작동하지 않는 중고 차량을 판매하지 못하도록 하는 법안에 서명함에 따라 앞으로 90일 이후인 내년 2월 초 법안이 공식 발효됩니다. 미국 내 자동차 고객을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 가장 선호하는 옵션은 전기장판 방식의 운전석 온열 시트로 조사됐습니다. 박정희 대통령 탄신 104주년을 기리고 그의 공적을 널리 알리기 위한 기념 강연회를 개최합니다. 2021년 11월 12일 금요일 오후 4시 베이사이드 샘물교회에서 현영감 목사의 말씀과 이명산 시사평론가가 초청 연사를 진행합니다. 시청자 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 $40 이상 구매 시 1번, $80 이상 구매 시 2번, $150 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요.
CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 날씨 전해드립니다. 화요일인 내일은 맑겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 67도, 밤 최저 기온은 53도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 6시 35분, 해 지는 시각은 오후 4시 42분입니다. 월요일 TKC 뉴스데스크 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.